Good morning, dear students. Postnatal period is the period from the childbirth. The woman experiences a lot of pain to give birth a child. But you know one thing? After the delivery, when they see their newborn baby, they become very happy. But they have to face a lot of new disturbances during their postnatal period due to adaptation of new environment, new time schedule, and their sleep also disturbed due to the breastfeeding. So they have to face a lot of mood disturbances. During the postnatal period, about 85% of women experiences some type of mood disturbances. For most, the symptoms are mild and short-lived. However, 10 to 15% of women develop more significant symptoms of depression and anxiety. So, today we are going to discuss about the psychological disturbances of women during the puerperium. The events of pregnancy and labor and during delivery, together with the peak experience of giving birth, all contribute to a mixture of emotional reaction in the mother during the first week of puerperium. Psychological complications they face are: there are three distinctive types of psychological disturbances seen in the puerperium. They are postnatal blues, postpartum depression, puerperial psychosis. So these three are the main type of disturbances a woman faces during their puerperium. Incidence of psychiatric illnesses during puerperium are 15 to 20% suffer from postnatal blues, 10% of postnatal depression, and 0 to 1 to 0.2% suffer from postnatal psychosis. High risk factors are past history of psychiatric illnesses or puerperial psychiatric illnesses. Previously, family history, major psychiatric illnesses or marital conflict, pregnancy, cesarean delivery, difficult labor or neonatal complication after the delivery, and others unmet expectations, because they expect something from the postnatal period because of their childbirth. Because of that, they met unmet experiences. First, we can help with, we can see the postpartum blues. A brief period of anxiety, mood swings, and sadness which occurs in some women after delivery and usually resolves within a week. That is the postpartum blue. So it usually lasts for a week because of new adaptation of child, and that usually see with the anxiety, mood swings, sadness which usually occur after the delivery and last for a week. And the incidence are nearly 50% of postpartum women suffer from baby blues. The symptoms are unprovoking weeping. That means with the simple things they will sleep. They feel like crying, like weeping. Spikes of elation, irritability, anger, and they may be angry with the mother, husband, everyone, and hostility, headache, feeling of unreality, exhaustion, sleep deprivation due to this breastfeeding situation, restlessness. These are the main symptoms they usually shows. Then interventions are reassurance and psychological support by the family members, because usually the patient's experiences with this condition is due to the infrequent feeding schedule, and their sleep also disturbed due to the feeding, and they are very anxiety about the care of baby.
So that's why what we have to do is reassurance and psychological support by the family members is very important, and social interventions, relative babysitting. So what can do is a baby can be kept with the cousin or the relative, okay, so that the mother can get enough sleep, some sleep, or assistance with the household chores, or providing instruction on newborn. So the family can give proper instruction about the care of newborn. So because she is very anxiety about the care of baby, is it sleeping or not, baby always crying, they don't know in a proper feeding pattern. So that's why the family has to teach them about the care of the baby and how to feed everything. Their support is very important, and women with previous history are likely to get in subsequent pregnancy. So that should be very important. So always be cautious about this. If she has the prepared blues in the previous pregnancy, next pregnancy also there are chance to get. So these are the interventions. Next we can see the postpartum depression. Definition: postnatal depression seems like baby blues. Same like the baby blues, the postpartum depression also shows. At first, however, symptoms are more intense and long lasting, eventually impacting the mother's ability to care for her baby. So because of these mood swings and this problem, she is not caring her baby. So that also affect the care of the baby. Onset can be any time, 1 year after delivery, and lasts more than 2 weeks. So any time, so it is not immediately after delivery it is occurring, it may be any time within 1 year of time, okay, and it is observed in 10 to 20% of postnatal mothers, and the risk of recurrence is high in 50 to 100% in subsequent pregnancy. That is a postpartum depression. The causes are demand overload, because if they when they are caring their baby, they are not getting enough time for their household work, or otherwise they are not they cannot complete their daily works, and they cannot get enough sleep during the night. So because of all this, it is in the family total family schedule is disturbed. സോ അവർക്ക് കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഓവർലോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വരുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല. പക്ഷേ മെയിൻലി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത് അവർ കുറേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ കെയർ ചെയ്യും, നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുഞ്ഞുണ്ടായി. പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ കുട്ടിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, കുട്ടിയെ നോക്കണം, കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു വർക്ക് ഓവർലോഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കത് രണ്ടും കൂടി എന്താ പറയുക, അവർക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. സോ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കെയർ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നു, അത് ചെയ്തില്ല കംപ്ലയിൻറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്കത് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ, ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്, ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റാതെ ഫാമിലി പ്രോപ്പർലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കുന്നു. സ്ട്രെസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ കെയർ. അതുപോലെ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം അതിനുള്ള കുറിച്ചുള്ള സ്ട്രെസ്, ആൻഡ് സിവിയർ മെറ്റേണൽ ബ്ലൂസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ, ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് മദർഹുഡ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം. സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവനവൻ്റെ മദറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകാനുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ. ദെൻ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ബേബീസ് ഹെൽത്ത്.
കുട്ടിയുടെ അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് 1 ഇയറിനുള്ളിലെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് പനി വരും, ജലദോഷം വരും, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ പ്രോപ്പർലി നോക്കാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫീഡിങ് ചെയ്യണം, ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാം. ആൻഡ് മേജർ ലൈഫ് ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെലിവറി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈഫിലുണ്ടായ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം വന്നു, കുട്ടിയെ നോക്കേണ്ടി വരുന്നു, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പുതിയ സാഹചര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഓർ ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദ ബേബി. കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ വേറെ ആളുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ വരും. ആൻഡ് സിവിയർ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റം, അതുപോലെ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റം പോലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ. സോ ദ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ലോസ് ഓഫ് എനർജി, ഒന്നിനും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ഭയങ്കര തളർച്ച, അവർ പ്രോപ്പർലി അവരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അമ്മയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫുഡ് പ്രോപ്പർലി കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ആൻഡ് ഇൻസോംനിയ, ഉറക്കം ഉണ്ടാവത്തില്ല, എപ്പോഴും കുഞ്ഞെഴുന്നേക്കുന്നു, ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു, യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തുണി മാറ്റുന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ആൻഡ് സോഷ്യൽ വിഡ്രോൾ, ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറിറ്റബിൾ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നൊരവസ്ഥ. ആൻഡ് സൂയിസൈഡൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾസോ, അവർക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി പോലെ തോന്നും, മടുത്തു എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാകും. ദെൻ ദേ വിൽ ബി വെരി ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് എക്സസീവ് ഗിൽട്ട് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഫെറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ അവർ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ അവർക്ക് ഇതിലെ സിംറ്റംസ് ഡിപ്രഷനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാമെന്ന്. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ പ്രോപ്പർ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ. അവരോട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പ്രോപ്പർ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എഡിൻബർഗ്സ് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻസ്, ദിസ് ഈസ് ദ എഡിൻബർഗ് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻസ്. ഈ സ്കെയില് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് വുമനുണ്ട് എന്താ പറയുക, ഫാസ്റ്റ് മുമ്പ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെക്കൊണ്ട് ഈ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് സ്കോർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഒരു പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അവരോട് ചോദിക്കുക. ആൻഡ് പെർഫോം ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ലാബ്. ചിലപ്പോൾ അവർ HB ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ കാരണം അവർ പ്രോപ്പർലി ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര തളർച്ച, കുട്ടീനെ നോക്കുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, അവരുടെ കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ഭയങ്കര തളർച്ചയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ examination and lab test. So these are the diagnostic factors. Next, what is the management? Early detection and initiation of appropriate treatment brings the best progress. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. Then less severe cases can be treated with mild sedation or antidepressant. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് സെഡേഷൻസ് അതുപോലെ ആൻറ്റിഡിപ്രസൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് സ്മോൾ ഡോസിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Then we can give a counseling with the family and the husband. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലിനെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും വിളിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയിച്ചു. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയും എപ്പോഴും മിണ്ടുന്നതിനൊക്കെ കരയുക എന്നൊക്കെ പറയും. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ഡിപ്രഷൻ. സോ എന്താ counseling is also one of the main management and involvement of spouse and other family members. So നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിനെ അതുപോലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീക്ക് കുട്ടിയെ നോക്കി എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ their സപ്പോർട്ട് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. ദെൻ മോർ സിവിയർ കേസസ് അഡ്മിഷൻ ഈസ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സിവിയർ കേസ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുപോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, ഫീഡ് പോലും ചെയ്യത്തില്ല, ആകെ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് മൂഡിലേക്ക് ഭയങ്കര സിവിയർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ആൻഡ് ഫ്ലുക്സിറ്റൈൻ ഓർ പാരാക്സിറ്റൈൻ ദറ്റ് ഈസ് സിറോട്ടോണിൻ അപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആണ്, അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഗീവ് ടു ദ ബേബി. സോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കുടിപ്പിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിപ്രഷൻ. And next is the postpartum psychosis. Postpartum psychosis is a very serious mental condition that immediate attention
സോ പേഴ്സണേജ് സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ്. സോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിന് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പോസ്റ്റ് സൈക്കോസിസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി റേറസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പീരിയഡ് വെൻ എ വുമൺ loses touch reality. The disorder occurs in women who have recently given the birth. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടി ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് എന്നൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ്. ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ് 1 in 500 to 1000. ഒരു 1000 to 500 മദേഴ്സിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഇത് കാണുന്നുള്ള. കോമൺലി സീൻ ഇൻ വുമൺ വിത്ത് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി സൈക്കോസിസ് ഓർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി. വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത്. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഇത് ആരുടെ കുട്ടിയാണ് ഇതറിയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. Then onset is relatively sudden, usually within 4 days of delivery. Risk of reoccurrence in the subsequent pregnancy is 20 to 25%, and there is increased risk of psychiatric illnesses outside the pregnancy. ഓൾസോ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് സൈക്യാട്രിക് ഇൽനെസ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരു ശോഭനയുടെ ഫിലിമില്ലേ, അതിലിങ്ങനെ അവൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഏതാന്ന് പോലും അവൾ തിരിച്ചറിയാത്തൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫിലിമിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, then causes the lack of social and emotional support, low sense of self-esteem due to a woman's postpartum appearance. അപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തതായി എന്നൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമിലുണ്ടാകുന്ന ലോ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ ആകുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ഫീലിംഗ് ഇൻഅഡ്യൂക്കേറ്റ് ആസ് ദ മദർ എന്നുവെച്ചാൽ അവർ ഒരമ്മയായി എന്നുള്ളൊരു ഇത് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഫീലിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് എലോൺ, എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനും മാറി നിൽക്കാനും ആഗ്രഹിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് മേജർ ലൈഫ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി ഓക്കർ. നെക്സ്റ്റ് we can see the word the signs: hallucinations and delusions, illogical thoughts and insomnia, refusing to eat, extreme feeling of anxiety and agitation, periods of delirium and mania, suicidal and homicidal thoughts ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് സൈക്കോസിസിലുണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ്, സയൻസ്. റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്: വുമൺ വിത്ത് എ personal history of psychosis, bipolar disorders or schizophrenia have a increased risk of developing postpartum psychosis. നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് വരുന്നത് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ബ്ലൂസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ദെൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും. അനസ്തേഷ്യൻ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടാകാം. സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം എ ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നതാകാം. പക്ഷേ ഇതും സൈക്കോസിസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനായി വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, then treatment principles early identification of psychiatric problems ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് എമർജൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാർമക്കോതെറാപ്പി ക്യാൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ്. കോഓർഡിനേഷൻ ഓഫ് കെയർ എമോങ് ദ ക്ലിനിക്സ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ സപ്പോർട്ട്സ് സിസ്റ്റം ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ന്യൂ ബോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആൻഡ് സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. The treatment, active management, then pharmacotherapy, antipsychotic medication, other psychotic medication, that is benzodiazepine, lorazepam, chlorazepam, and then ECT, electroconvulsive therapy also sometimes needed. Okay, so this is a book that is how to support a loved one with postpartum depression is a book. Next, how can be prevented? Women with bipolar disorders or a history of postpartum psychosis can be identified through a screening during the
പ്രീനേറ്റൽ കെയറിൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും കരയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിട്ട് കാണുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പോസ്റ്റ് പാർട്ടത്തിൽ സൈക്കോളജി പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവരൊട്ടും ഇപ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് മാറാൻ, ഹസ്ബൻഡ് മുറിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലും ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി മോണിറ്റർഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ ഫ്യൂ വീക്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റ് പാർട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വീക്സിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ടു ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഓഫ് ദി വുമൻസ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next is the nursing management. Nursing management listen to the woman regarding the adjustment to role of mother and observe for any clinical manifestation suggested depression. And ask the woman about the infant's behavior. Negative statements about the infant may suggest that the woman is having difficulty. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങണില്ല, രാത്രി ഓർക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചോളണം അവർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ് ഹസ്ബൻഡ്, ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻഫൻറ്റ് ആൻഡ് ദ മദർ. ആൻഡ് അപ്പോൾ പാരൻസിനോടും എൻ്റെ ഫാമിലിനോടും ദാറ്റ് ഈസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡിനോട് പ്രത്യേകം പറയണം, കുഞ്ഞിനെ കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കണം, കുഞ്ഞിനെ മാറ്റി കിടത്തിക്കൊള്ളണം. കാരണം അവരങ്ങനെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും. ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ക്യാൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ വുമൺ ദാറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ഹെൽപ്പ് എലിവേറ്റ് ഹെർ സിംപ്റ്റം and allow her to better care for herself and the infant. This is the nursing management. So till now we discussed about the psychological disturbances during the postpartum period. So we discussed 3 problems: postpartum blues, postpartum depression and postpartum psychosis. So മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു. വാട്ട് മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു. സോ അതിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ഒരു അമ്മ. സോ ഷീസ് ഫീഡിങ് ഹെർ ബേബി ആൻഡ് ക്യാരിങ് ഹെർ ബേബി ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ്. ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് നീ എനിക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷീസ് ക്രൈ, ടെറിബിളി ക്രൈ, അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചുമ്മാ കരയാം. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയും, എന്താ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിനക്ക് എന്നതാ പറ്റിയ, നിനക്കിപ്പോൾ എന്നോടൊരു സ്നേഹമില്ല, നീ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോഴും അവളിങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് അവിടെ വയ്ക്കും, കഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, കുഞ്ഞ് കരയുന്നു, കുഞ്ഞിനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ചു പോകും, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവളോട്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പുള്ളിയുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കും, എന്നെ പറ്റി അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറയും, അവളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല, കുഞ്ഞുണ്ടായ പിന്നെ അവൾക്ക് ഭയങ്കര എന്നോട് ഒരു സ്നേഹമില്ല, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൾ ചുമ്മാ കിടന്ന് കരയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. സോ അപ്പോൾ അമ്മ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അമ്മോനോട് പറയും, നീ മനസ്സിലാക്കണം, അത് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. എനിക്കും അത് സെയിം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതുപോലെ നിന്നെ ഡെലിവറി ആയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ ബോഡി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷേപ്പൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്ന് ബൾക്കിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടുകയും എപ്പോഴും ഞാൻ വെറുതെ നിന്ന് കരച്ചിലായിരുന്നു. സോ ഹസ്ബൻഡ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അവൻ്റെ പപ്പ മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, എന്നെ കുറച്ച് സഹായിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ആണ് ഞാൻ ആ ഡിപ്രഷൻ എന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ നീ നിൻ്റെ ഭാര്യനെ ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നിൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ എൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ് അല്ലേ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ച് വൈഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ കട്ടിലേക്ക് കുഞ്ഞെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവൻ വന്നിട്ട് പറയും, നീ വിഷമിക്കേണ്ട, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിൻ്റെ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ നിന്നിട്ടിട്ടൊന്നും പോവില്ല, നിൻ്റെ എന്ത് സഹായം
വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ സന്തോഷമായി. ഒരു സ്മോൾ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ. എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും, മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കലും എല്ലാം പുതിയ സാഹചര്യവുമായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. സോ അത് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ഓവർകം these problems. That's all about today's class. I think all of you enjoyed